समस्त को नमस्कार। मु संतोष आपण मन को स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। आज आपण मन को किसी न्यू अपडेट देवी सुभद्रा योजना उपरे। तो प्राय दिन है समस्ते व्यस्त अच्छा कि सुभद्रा को मैंने सुभद्रा योजना रे को मैंने टंका पाइबे को मैंने पाइबे नहीं एवं प्रत्येक गाँव माँ मैंने सकाळ संध्या पर्यंत दिन सारा वेट करुँच अप्लाई करिबारे मोबाइल रे नंबर ऐड करिबारे एमती विभिन्न समस्या अच्छी। तेणु आज वीडियो माध्यम आपण को मु किछि अपडेट देबी जोटा निहाती आपण को काम रे आसीबो। तो वर्तमान जो स्क्रीन रे देखुचंती सेटा होची सुभद्रा फॉर्म जोटा आपण माने पूर्ण कर देइचंती। तो पॉइंट नंबर 1 है जेते बेले सुभद्रा योजना आरंभ हैला समस्ते कन्फ्यूज थिले कि केते टंका मिलिबो केते किस्ती मिलिबो। अनेक लोक भाबुथिले कि 50,000 टंका लगा मिलिबो। तो एमती अनेक प्रश्न थिला एवं से फॉर्म को नहीं मते किछि प्रॉब्लम थिला कौन फिलअप हेबो कौन नहीं ये सब उपरे आज कथा हेबा। तो वर्तमान जेते बेले डिक्लेयर करा हैला कि सुभद्रा फॉर्म अप्लाई करा जिवो जनसेवा केंद्र रे कि आपनकर ब्लॉक रे कि पंचायत रे ता पूर्वरु मीटिंग माध्यम रे समस्त को सचेतन करा गला। तथापि माँ माने बुझी पारले नहीं एवं समस्ते व्यस्त जे मते केमती शीघ्र पैसा मिलिबो। अनेक लोक भाबुचंती कि एटा बोधे लास्ट डेट 17 तारीख पर्यंत 17 तारीख पर आउ सुभद्रा फॉर्म अप्लाई करा हबो नाही बा 17 तारीख पर जो मैंने अप्लाई करेंगे से मानकु सुभद्रा टंका मिलिबो नाही। एमती अनेक लोकंकर मन रे प्रश्न अच्छी बा से माने भाबी नहीं अन्य माने किए कहि देइचंती। से दिन नाई राति नाई सकाळ संध्या पर्यंत एते गहली रे दिन सारा ठिया होकर वर्तमान अप्लाई करुचंती जे सुभद्रा टंका आमे केमिति पाई परिबु। से माने बुझीचंती कि हाँ 17 तारीख पर आउ अप्लाई करी हबो नाही किंबा जो मैंने अप्लाई करेंगे से मैंने टंका पाई परिबे नाही। तो से मु ए वीडियो माध्यम रे आपन को जणाय पे चाहिली कि जे मु शुणुली विभिन्न प्रकार समस्या कथा माँ मैंने कहते। तेणु जो मैंने आज मोर वीडियो देखिए बा देखुंट आपण मैंने देखि सारा पर आपण जी लोक पार्टी बुझंतु ना सुभद्रा टंका तार क्राइट एरिया रे थिबा जतिकी महिला माने ये अच्छी सी जा गाइडलाइन लिखी इलिजिबल थिबा सबू महिला मानकु सुभद्रा स्कीम रे दिया जिवो। 17 तारीख इनाग्रेशन अच्छी जे से दिन किस्ती आरंभ करा जिवो पेमेंट। फास्ट कौन है ना जिते बड़े 2 तारीख ठारू आरंभ है सुभद्रा फॉर्म अप्लाई करवा सेते बड़े फॉर्म पूरण गोटे कंडीशन थिला कि जो मानकर आधार रे मोबाइल नंबर लिंक हेची बा ऐड हेची सेही मानकर ही हेबो अन्य मानकर हबो नाही। तेणु जो मानकर ऐड थिला से माने ही अप्लाई कले। अप्लाई करबा समय रे से मानकर गोटे ओटीपी जाउथिला एवं ओटीपी देला परे वेरीफाई सक्सेसफुल होउथिला। तार किछि दिन गला परे जेतेबेले समस्या उपजिला बेसी जे पाखापाखि 70-80% लोक आधार रे मोबाइल नंबर ऐड करी नाहंती। सेतिपई समस्या बाहरिला ताकू बेस करी पुणी थरे सरकार डिक्लेयर कले कि आधार रे मोबाइल नंबर लिंक नथिले भी ऑनलाइन हेजिवो अप्लाई हेजिवो। 2-3 दिन चलिला अनेक लोक अप्लाई करदेले बिना ओटीपी रे आधार कार्ड रे मोबाइल नंबर लिंक दरकार पड़ेगा ना। सेटा गोटे प्रकार गला।
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନା ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ନା ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷର ଭିତର ମାଆମାନେ ଏବେ ନିଜେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ନା କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନଦେଲେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ ଜମିଲା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିସ୍ତି, ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଟା କିସ୍ତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5,000 10,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଦିଆଯିବ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର କୌଣସି ଶେଷ ତାରିଖ ନାହିଁ। ମାଆମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବୋଧେ 17 ତାରିଖ ପରେ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ 17 ତାରିଖ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିବେ ତ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 17 ତାରିଖ ତ କିଛି ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର 2-3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେମାନେ ବି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପଇସା 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ଯେତେବେଳେ OTP ଗଲା ଏବଂ ତା ମୋବାଇଲକୁ OTP ଗଲା, OTP ଦେଲା ପରେ ଭେରିଫାଏ ହେଲା, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା 1 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପଠାଇଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସମସ୍ତେ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲେ କି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କାଟି ଆସିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାରରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଡ଼୍ ହେଇଛି, ଆପ୍ଲାଏ ସମୟରେ OTP ଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ 1 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ବା OTP ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ବିନା OTPରେ ହେଇଗଲା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଡ଼୍ ନଥିଲେ ବି ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ଯାଇନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବୋଧେ ସରକାର ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ସେଇ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖାଏଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ ଯାଇନି ସେମାନେ ବି ପଇସା ପାଇବେ। 17 ତାରିଖ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ କିସ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଏବେ 50ରୁ 60 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ଲାଏ କଲେଣି। ତାଙ୍କେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି କି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ଯିବ, ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା। ତେଣୁ ୟାର ଶେଷ ତାରିଖ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେବେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 1 ମାସ ପରେ, 2 ମାସ ପରେ, 3 ମାସ ପରେ, 4 ମାସ ପରେ ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ବର୍ଷକୁ 2ଟା କିସ୍ତିରେ ପଇସା ସରକାର ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯେବେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ବି 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2ଟା କିସ୍ତିରେ ପଇସା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। এইটা ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଫର୍ମରେ କାଲି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନା ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ନାଁ ଅଛି, ଯେମିତି ସ୍ପେଲିଂ ଅଛି, ଯଦି ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଅଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଖିବେ, ଯଦି ସ୍ମଲ୍ ଅଛି ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଧାରରେ ସେମିତି ଆଧାର ନାଁ ଲେଖିବେ, ଆଧାର ନମ୍ବର ଲେଖିବେ ଏଇଠି ଏବଂ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ନାଁ ଅଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ସେଠି ଲେଖିବେ ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆଧାରରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ନମ୍ବର ମାନେ ସେଇ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ କାଷ୍ଟ ଏଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ଆଧାରରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଆଡ଼୍ ଅଛି ସେଇଟା ଦେବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ନା ଯେଉଁମାନେ ତରତର ହେଇ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଡ଼୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ବି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆଧାରରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ନା କାହିଁକି ନା ଫ୍ୟୁଚରରେ ଅନେକ କାମରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଥିବ ସେଇ ନମ୍ବରକୁ OTP ଯାଉଛି ଅଫିସିଆଲି ସବୁ କାମରେ। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ୟା ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ବି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଅନେକ କାମ ଦେବ।
ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରି ଥାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କରି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ମାନେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ଗ୍ରାମର ନାମ, ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ, ବ୍ଲକର ନାମ। ତାପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 11 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପାସବୁକ୍ ଅଛି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ, SBIରେ ଅଛି ନା କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ନା UGBରେ ଅଛି ନା ଆଉ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ଦେବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପେଜ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ କରାହେବ। ଯେତିକି ବକ୍ସ ଅଛି ସବୁଥିରେ ଟିକ୍ 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 ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ରହିବ ଏବଂ ତାରିଖ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଜେରକ୍ସ ଏବଂ ପାସବୁକ୍ର ଜେରକ୍ସ ବି ଦେବେ, ଯେହେତୁ ସେଇ ପାସବୁକ୍ ସେଇ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ନା ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏତିକି ବିଷୟବସ୍ତୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ, କୌଣସି ତରତର ହେବାର ନାହିଁ, ଏତେ ଗହଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ନ ଖାଇକି ଠିଆ ହେଇକିରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ସରିଗଲା ପରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯେବେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଷର 2ଟି କିସ୍ତିର ପଇସା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ, ନିଜେ ଜାଣିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।